धन्यवाद हो से आमको पुणी थे गोटे सुंदर अवकाश देले सानिध्य मध्यक आसवाई से प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए पुणी प्रभु को दास भाव उपस्थित समस्त को ख्रीष्टीय नमस्कार जनावि समस्त को नमस्कार समस्त को नमस्कार प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु वास्तव में आम सौभाग्य अटे जे आम रविवार दिन पुणी थे प्रभु वाक्य शुणिबार सुजोग पाइछु आ प्रभु आम प्रति सदय हो से कथा होउछंती। प्रिय भाई भणी माने आम सहित प्रभु एते कथा होइछंती आमे जेते अमान्य करिछु तांकर वाक्य को आमे जेते अवज्ञा करिछु आउ किए हेले आम संगे कथा ही न जने लोक 4 थर 5 थर 6 थर कथा हबो जदि आमर कथा न मानिले कथा हबो के आउरी आमे कथा हबो नै किंतु आमे प्रभुकर वाक्य को बारंबार उपेक्षा कले मध्य बारंबार अग्राह्य कले मध्य से कोनोसी ना कोनोसी दास को पठाउछंती काले एबे हेले बुझिबो परा एबे हेले मानिबो परा सेइ प्रभु एबे कोन करछंती आमान को से कथा होछंती आमाने एई द्वितीय आत्म उत्सर्ग सभा जा महिला समिति द्वारा आयोजित कर जाइछि बड़पदार शताब्दी मंडली शताब्दी कहले माने 100 वर्ष अधिक समय है माने गोटे बाइबल कॉलेज रे गले केते दिन पढ़बो लोक वर्षे 2 वर्ष 3 वर्ष अधिक 5 वर्ष पढ़िबो किंतु आमे केते वर्ष पढ़िछु माने माने बाइबल कॉलेज रो स्कॉलर माने तांकोठु भी आमे ज्ञानी हेबा कथा माने एतकी वाक्य हमको दिया जाइछि बाइबल कोन कहूछि जहा को जतिके दिया जाइछि ताठो सेतकी दाबी मध्य कराचिबो तनु आमाने जा सुनुछु जत्न पूर्वक सुनिबा हितोपदेश तर 31 पर्व तार 30 पद आमे देखुछु लावण्य प्रवंचना जनक कौन अटे लावण्य प्रवंचना जनक आ सौंदर्य असार मात्र जो स्त्री सदा प्रभु को भय करे का भय करे सदा प्रभु को भय करे मु सकाले कहूतिली जो माने प्रभु को भय करंती से माने आ किछि विषय को भय करंती नै आ जो माने प्रभु को भय करंती नै खाली डरी डरी बंचंती डरी डरी मरंती खाली डर तांको छाड़बो नै सब पई डरुथिबे से माने आ जने प्रभु को भय करिवे सर आउ किछि भय करिवे नै देखा जाउछि कोन मात्र जो स्त्री सदा प्रभु को भय करे सदा प्रभु को भय करे सदा प्रभु को भय माने कोन हितोपदेश तर 8 पर्व 13 पद हितोपदेश 8 पर्व 13 पद सदा प्रभु को विषय को भय बस सती बसंत में कौन लिखा होची सदा प्रभु को विषय को भय मंदता प्रति घृणा माने जने व्यक्ति से प्रभु को भय करुची बोली के जानिबे से मंदता प्रति घृणा करिवे एटा जानिले एटा मंद तार प्रति घृणा भाव आसीबो एटा होची प्रभु भय माने थोरबाटा नहीं मते प्रभु बोले बेसी डर मते ते भय प्रभु बोले ता सेटा बुझा हो नहीं प्रभु भय माने कोन मंदता प्रति घृणा आपण जानिले एटा मंद विषय सेटा प्रति घृणा करे प्रभु भय प्रभु जी आमान को तांकर वाक्य द्वारा से सचेतन करबा पाई चाहंती जदि प्रभु भय अछि से आज नले काली प्रशंसिता हेबो जदि प्रभु भय नाही आज नले काली लज्जित हेबाडा हबो से जते वाक्य ज्ञान थाउ मंडली रे करे बड़ कर्मकर्ता ही थाउ से जते सुंदर थाउ तार धन संपत्ति थाउ किछि जाय आसे नाही प्रभु भय जदि नथिबो से प्रशंसिता हेबो नै दिने लज्जित हेबाडा हबो आ जदि प्रभु भय अछि से प्रशंसिता हेबो आइबो तार 28 पर्व 28 पद पढ़िबे आइबो 28 तार 28
से मनुष्य को कहले देख प्रभु विषय को भय ही ज्ञान बोले कौन आमे भावुଛୁ दुनियार बही पढ़ले ज्ञान बोली करे एबे आमर पृथ्वीर सबुठु ज्ञानी लोक माने आमर ओडिया बही बाहर करिसंते स्कूल बही माने गोदा गोदा भूल सर आइजैक न्यूटन कौन पायलट कौन थिले वैज्ञानिक नहीं कौन थिले पायलट थिले के आमर ओडिया ओडिशार बड़ बड़ ज्ञानी माने बनानो ठीक नहीं लेखा ठीक नहीं कार ना कोठी को जगह कोठी प्रिय भाई बने माने आउरी केते उपदस्थ हेबार अछि आमे अज्ञानतार चरम सीमा में बास करूछु लेखा जाउछि कोन प्रभु विषय को भय ही ज्ञान गोटे स्त्री लोक ठारे ज्ञान अछि बोल के जानबे ताठी प्रभु भय थिबो थिबो देबे कहबो ज्ञान से बीए बीडी एमएससी कले नहीं ए ज्ञान कौन ए ज्ञान कौन प्रभु जमन को अनुग्रह करतु प्रभु विषय को भय ही ज्ञान आ कुक्रिया त्याग ही बुद्धि जतले जानिलु एटा कुक्रिया ताकू त्याग कर दउची ताकू बुद्धि अछि नले से बुद्धि नहीं निर्बुद्धि आनी सेटा जदि जानलो एटा भूल के देखु नहीं के देखबो के करू नहीं एते स्टोरी कोंतु नहीं हमको जदि के किछि कहिला बोले तार घर को पळैथु गाली करबा पे भार्गव बाहर कौन भार्गव बाहर आमे निजे घरे बसिकी निज जीवन समीक्षा करबा कथा एटलिस्ट मोर भूल तो देखाइला प्रभु विषय को भय जाटार अच्छी से कौन हबो से प्रशंसिता तो हेबो लोक मान तक प्रशंसा करिवे लावण्य सौंदर्य दरकार एटा सब बेले रहिबो नहीं से मली फूल भलिया दांत थिबो कि सब बेले थिबो न थिबो से चुटी हाँ से गाई लांजो भलिया चुटी मुसा लांजो भलिया हिजिबो थिबो कि ए जो चार्मिंग ता थिबो कि सब बेले आमे जतकी क्रीम लगाले लुचा हेबो कि नहीं म आपण मन को कहिबा पई चाहे आमे ता पछरे जाउछु हमर झियो माने मोटा ही जाई हबो बोली खाउ ना नाई मोटा ही जाई हेबो फिगर नष्ट ही जीवो फिगर नष्ट ही जीवो आज झियो मन को गोट हांडी पानी आनो बोली को तो से हांडी सहित पड़ी थिले से हांडी कम चेप्टा ही तो अधिक चेप्टा है मनी और हांडी पानी बहिबार शक्ति ना एटा खाली मोबाइल उठाई पारबे बाल गुटी एंती करि पारबे आदि कोन करि पारबे झियो पिला खाइबार अछि ए मैगी कुरकुरे लेस एटा हमर खाद्य नै एटा ए हमर खाद्य की मोर प्रिय भाई बहन मन में कहिबा पई चाहे आज प्रभु आम सहित कथा होउछंती प्रभु भय माने कौन जैसे मंद विषय को घृणा करिबो मंदता प्रति घृणा थिबार अछि तेबे से जे प्रशंसिता हबो प्रभु भय प्रभु जमन को कथा होउछंती जे लावण्य प्रवंचना जनक सौंदर्य ओसार मात्र जो स्त्री काको भय करे सदा प्रभु को आमे काको भय करूछु हमर स्वामी को भय करूछु हमर सासू को भय करूछु हमर समाज को भय करूछु प्रभु भय नहीं मोर स्वामी जानले मते मारी पकाइबो बे मोर सासू जानले लगाई देबो बे मंडली जानले कौन कहबो के जाने आमे एई चिंता लगा ओछु एई चिंता रोछु मन के थांतु आपन को दुईटा आखी अछि किंतु समाज को केटा आखी अछि जदि एई गाँव रो विश्वासी 500 लोक अछंती माने 1000 टा आखी रे आपन को देखुछंती आपन को दुईटा आखी अछि मंडली को केटा आखी अछि 1000 टा आखी रे देखुछंती माने 1000 टा एंगल रे देखुछंती आमे केयरफुल हेबा दरकार যত্নবান हेबा दरकार बिले को देखिछंती बिले आखी बंद कर दबो बिले कौन कर आखी बंद करी खाई दो
देखिए बिलेई को से बिलेई कौन भावुची मुई आखि बंद करदेले आउरी के देखी पारबे नहीं एटा बिलेई बुद्धि एटा बिलेई कौन भावुची मु जदि मन आखि बंद करदेली आरी के देखबे हइलो बिलेई बिलेई ओडियाटा नहीं हिंदीटा से सब कौन करबो म्याऊ म्याऊ मुई आसबी बोली कहबो कि मुई आसबी कने से कौन कहबो म्याऊ म्याऊ बोले जानबा कथा एटा हिंदीटा एटा हिंदी तो हिंदी एटा गुजरात रस्ती के जाने सब तो गुजराती मन खाउछथि कि नाही तापे ये बिलेई मध्य गुजरात रु आसीथिबो बोली लागुछि सब तो खाइ देबो मु कहिबा पई चाहे आपण आखि बंद कले दुनिया आखि बंद हो नहीं तेणु मन रखिथांतु परमेश्वर को भय करवा परमेश्वर को भय कले कौन हम लोक मते देखंतु कि न देखंतु मु एकुटिया थिले मध्य मु कौन करबी भूल करबी नहीं प्रभु भय थिबा लोक कौन करबो आजिकल समस्ते मोबाइल को धरी करी लुचिक राख देबे करी कौन देखुछ एते डरी डरी झियो माने फोन आसले मु कुआडे जीबी एने जीबी कि तेने जीबी कि केने जीबी बोला भलिया कथा कले बाथरूम रे पसिबो कथा कले छत रे पळेबो कथा कले बेडरूम रे पसिबो कोन पाए मन रखि तांतु जो फोन आसिले अपन लोक सामने रे कथाई पारु नांती ता केबे भी भलो फोन कॉल हेई नथिबो केबे भी हेई नथिबो आज वाक्य सुनला बेलु हम समस्त यत्नवान हेला प्रभु भय करिबा लोक से का को भय करबो नहीं से प्रशंसित हबो केवल प्रशंसित हबो नहीं अपन मस्त खोलंतु गीत संहिता 34 तार 7 पद गीत संहिता 34 तार 7 जो माने सदा प्रभु को भय करंती ताहांको दूत सेमान को चारियारे छाउनी करी केते बड़ कथा देखंतु जो माने सदा प्रभु को भय करिवे प्रभु कौन करिवे तांको दूत पठै दूत भूत नहीं स्वर्गर बाहिनी से दूत आसिकी छाउनी छाउनी बोले छाउनी गोटे दुईटा दूत नथिबे गोटे कैंप लेखा कैंप रे जदि हमर ए अंचल रे प्रधानमंत्री केबे आसीबे कि राष्ट्रपति केबे आसीबे कि कोनोसी वरिष्ठ माने राजनीतिज्ञ आसीबे वीआईपी आसीबे कौन हबो पूरा ए एरिया रे सब बटालियन पळे आसीबे ना नहीं पुलिस विभाग आसीबे कलेक्टर आसीबे तापर आर्मी वाला आसीबे सब आसी चारियाडे घेरी जिबे बंदूक सहित काहे कि गोटे वीआईपी आसुचंती जदि गोटे वीआईपी आसिले एते पुलिस विभाग रो आसुचंती तबे प्रभु को भय करबा लोक को प्रभु स्वर्गर बाहिनी पठै कोन करिवे सुरक्षा करिवे प्रभु अनुग्रह करू थरे हमर ए गजपति रे म विभिन्न गांव को जाए आम सहर रे मध्य एक स्वेटर ब्लैंकेट सॉल गुडा को बिकबा पे भाई बना सुन मु दिन साथ जाउची जण को देखली बोली भाई आज्ञा नमस्कार आज्ञा आपण हमर गांव को आस्थिले आज्ञा तापरे कथा हो से कहला आज्ञा मत टिके भल लागु ना आज्ञा टिके रेस्ट ने बिबिल पळेला तापर आउ जने लोक मिसला आज्ञा केमती अछती ने मु भल सी केमती अछ दुकान केमती चलची भल चलची ना कोन कथा आइली तापर कहली ए दुकान रो भाई कुआडे गले ना आज्ञा ताको बेसी ज्वर आज्ञा ए कुआडे गला ना आज्ञा ताको एबे बेका ज्वर आसला बोल मत कहले प्रार्थना करू तो आज्ञा मु कहले हो जीवा से जोडी सोई चंदी सिडी प्रार्थना करबा ना आज्ञा सिडी जीवा नै नै आज्ञा एठी का प्रार्थना कर दियंतु मु कहली नाई जो मन चोर तांको पाखरे जाई प्रार्थना करबा जने सोई दिछि बंका ही करी उठ आज्ञा आछथि ए मैं जानलिया को बेसी ज्वर हो जाइछि तापर आउरी गोटे कमल गुडा से भी उठू नाही तापर उठाइली उठ प्रार्थना करबा पानी पी दैछंती दुई जन जाक तांकर ताबा तांको कहली तुम माने पिउछ बोली तुम स्त्री माने जानिछंती कि नहीं स्त्री माने चर्च रे गीत गाउछंती आराधना करछंती स्तुति करछंती तमे आडे कमल भी बागस मत पीछ तमे ना आज्ञा व्यापार मांदा चलीछि स्त्री कहूची पैसा पटा
କୋଉଠୁ ପଇସା ପଠାଇବୁ ଆଜ୍ଞା, ବିକ୍ରି ହେଲେ ତ ପଠାଇବୁ, ଟେନସନ ରେ ପିଇ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛି କି? ଆଜ୍ଞା ମାରି ପକାଇବ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଲୋକକୁ ଭୟ କରିବ, ସେ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଭଲ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରିବ, କିଏ ଥାଆନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଭଲ ଥିବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କଲେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୂତ ପଠାଇ କରି, ଆପଣ କୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଘରେ କବାଟ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଭଙ୍ଗା ଘର ଥାଉ, କୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଝିଅ ମାନ ମଣ୍ଡକି ଥାଆନ୍ତୁ, ତୁମେ କଲେଜ ପଢିବାକୁ ଯିବ, ତୁମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯିବ, ତୁମେ ବାହାରେ ପଢିବାକୁ ଯିବ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଜିର ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା କୋଉଠି ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷା କୋଉଠି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କେତେଟା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ, କେତେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଏମିତି ସମୟରେ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ଆସି କାଲି କଣ ବୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷରେ ଓଡିଶା ଶାସନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ତାକୁ ଆକା ଦୁଷୁଛି, ଆମକୁ ଦୁଷୁ ନାହିଁ। ସେ ଚଷମା ଆମକୁ ହେଲେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମର ସମାଜରେ ମହିଳା ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ନଥିବ, ଆପଣ କୋଉଠି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେନି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଚାରିଆଡେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟତା, ଦୁର୍ନୀତି ବଢି ଚାଲିଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଥିବ, ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଦୂତ ପଠାଇ ଛାଉଣି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତା 9 ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ। ହେ ତାହାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନେ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, କଣ ଲେଖା ଅଛି? କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ, ତାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଅଭାବ ଅଭାବ ବୋଲି କହୁଛି, ପଇସା ତାକୁ ଦବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୀତ ସଦା 34 ନ କାଢି କରି ହେଟିଲ ପଢେ, ତାପରେ ବାଇବଲ ବନ୍ଦ କରବ, ଯା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପଇସା ଦେବ ନାହିଁ। ପଇସା ଦେଲେ ମିଳିବ କି? କାହାକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ତ କଣ ବୋଲି କହିବ, ଏଲୋ ଦେଇଥା, ବୁଧବାର ଦିନକୁ ଦେବି लो, ବୁଧବାର ଦିନକୁ। କୋଉ ବୁଧବାର? ସେ ବୁଧବାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏକା ନାହିଁ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନଥିବା ବୁଧବାର। କଣ ବୋଲି କହ, 15 ତାରିଖ लो, 15 ତାରିଖ ଯଦି ଫିଟବ ବୋଲେ ମତେ ତି କୁକୁର ବୋଲି କହ, 15 ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। କୋଉ 15? ସେ 15 ବି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସବୁଠୁ ପଇସା ନେଇକରି ଆମେ ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ଆମର ପ୍ରାଣ ଯାଉଥିଲେ ବି କିଏ ଆମକୁ ପଇସା ଦେବେ? ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ, ଯଦି ମୋର ଘରେ ଅଭାବ ହଉଛି, ତା ପଛର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ କଣ, ମୋ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ତାଡେ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାଡେ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡେ। ଝିଅକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଏଇ ମୋବାଇଲ କାହିଁକି ଏତେ ଦେଖୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ? ତୁଇ ମା ହେଇଛୁ, ମା ଭଳିଆ ଥା, ବେଶୀ କଥା ହଉଛୁ ତୁଇ। ମାକୁ ଧମକାଇବେ। ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ତ କହିହବ ନାହିଁ, ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କହିହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି, ଭଲିବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଏମାନେ ଦିଟାକ କାହିଁକି ଭଲିବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଭଲିବଲ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କା ପକାଇ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଟା ବି ଜୁଆ। ଭଲିବଲ ବି ଗୋଟେ ଜୁଆ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି, ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଜୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଜୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜା ତାଙ୍କୁ। କଣ ଯାଇଛନ୍ତି? ଜୁଆ ଖେଳିବାଟା ଡ୍ୟୁଟି? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜୁଆ ଖେଳିବାଟା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବ, ତାସ ଖେଳିବାକୁ ଯିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏଲୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଲ କରି କରିବୁ, ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଜିଣି କରି ଆସିଲି ତତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଯଦି ହାରିଗଲା ବୋଲେ
কি প্রার্থনা লো প্রার্থনা প্রার্থনা করছু তোর প্রার্থনা কিছু কাম দেলা নাই তো মানে এ জুয়া খেলবো ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯଦି ଫେରି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଇକ୍ କିଣିଦେବି ଯଦି କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକରି ଆସିବି ପାଳକ କହିଲେ କୋଉ କାମକୁ ଯାଉଛି ଆଇଲେ ବାଇକ୍ କିଣିଦବ ମତେ ପରେ ପଚାରିଲେ କୋଉ କାମକୁ ଯାଉଛ ସେଟା ପଚାରୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତ ମୁଁ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଆସିଲେ ତମକୁ ବାଇକ୍ କିଣିଦେବି ନାଇଁ 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 ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମରେ ଯାଉଛ କୁହ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ପ୍ରଭୁ ଅମୁକ କାମ ପାଇଁ ଚୋରବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଚୋରବାକୁ ଯିବ ପାଳକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କର ଅସାଧୁ କାମ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କି ଯୋଉମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଦୂତ ପଠାଇ ଛାଉଣି କରି ରକ୍ଷା କରିବେ ଛାଉଣି କରି ରକ୍ଷା କରିବେ ସେ କଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକର କୌଣସି ଅଭାବ এটা বাইবেলে লেখা আছে বাইবেলে লেখা আছে কৌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଯଦି ଅଭାବ ଅଛି ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଗୀତ ସଂହିତା 145 ତାର 19 ପଦଟି ଦେଖନ୍ତୁ 145 19 ସେ ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ କଣ କରିବେ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ହଁ ଆହୁରି ସେ ସେମାନଙ୍କ କାକୁତି ଶୁଣିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ବିଷୟରେ ଗୁଡେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ଝିଅ ମାନେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁକୁ ଭୟ କର ପୁଅ ମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଭୟ କର ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ଆପଣ ଯାହା ବାଞ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ପୁରା କରିବେ ଆମର ତ ବାଞ୍ଛା କଲେ ନ ସରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ନାହିଁ ହେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କିଛି ହଉନାହିଁ କାହିଁକି ହଉନାହିଁ ଭୟ ନାହିଁ ଆପଣ ସେତିକି ଭୟ କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଭୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାଞ୍ଛା ପୁରା ହେବ ବାଞ୍ଛା ପୁରା ହେବ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଥିଲେ ବାଞ୍ଛା ପୁରା କରିବେ ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି କଣ ସେ ସେମାନଙ୍କ କାକୁକ୍ତି ଶୁଣିବେ ଆପଣ ଲୋକ ପାଖରେ ହାତ ଗୋଡ ଯୋଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦୟା କର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ କାକୁକ୍ତି ଶୁଣିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଥିବାର ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଜନକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରଶଂସିତା ହେବ ଆମେ ସକାଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏ ପ୍ରଶଂସିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ ଏଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରିବେ ଏଟା ଏ କୁନା ଚିନ୍ତାଲୁ ଭାଇଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଅଛି ଆପଣ ଘରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ବି ପାରିବେ ଏଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏଟା ଯେ ଏଟା ନିହାତି ଦରକାର ଆମର ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ବଦଳିବ କେମିତି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ହେଇପାରେ ଗାଁର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ହେଇପାରନ୍ତି ତାର ଭଲ ଘର ନଥାଇପାରେ ତାର କୌଣସି ଆଭିଜାତ୍ୟ ନଥାଇପାରେ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କିଛି ନଥାଇପାରେ ତଥାପି କଣ କରିବ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଅଛି ଏସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସକାଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସିତା ନାରୀର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ସେ ସମର୍ପିତ ଅଟେ ସେ କଣ କରେ ତାର ପରିବାର ହିଁ ତାର ସବୁ କିଛି ଅଟେ ତାର ଦୁନିଆ କଣ ପରିବାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପରିବାରରେ ଶେଷ ହୁଏ ଆମେ କଣ ଆମର ପରିବାରକୁ ଛାଡି ବାକି ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ତ ଜଣେ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲା ସେ ଭାଇ ପାଇଁ ମତେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଟାଇମଲି ଦଉନାହାନ୍ତି ଲୁଗାପଟା ବି କାଚି ଦଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମତେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ କଣ ନାରେ ହେଉଛି ନାଇଁ ନିଜର ପରିବାରର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି ଆମେ ସେ କଣ କରେ ତା ପରିବାର ପ୍ରତି
ସମର୍ପିତ ହୁଏ। ସେ କଣ କରେ? ତାର ଫ୍ୟାମିଲିର ହୋଲସମ ଗ୍ରୋଥ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? କର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ। ସେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରେ ସେଇଠି ତାକୁ କଣ ମିଳେ? ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ। ମୁହଁକୁ ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ କରି ରାନ୍ଧୁଥିବ, ବାଢିଲା ବେଳକୁ ମୁହଁ କେମିତି କରୁଥିବ, ତାର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ। ମଟନ କରିଥିବ, ମାଛ କରିଥିବ, ଚିଙ୍ଗୁଡି କରିଥିବ, ତାର ମୁହଁ କେମିତି ଥିବ? ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ, ପ୍ରତିଦିନ ସରାଇ ଦେବେ ବୋଲା ଭଳିଆ। କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆଚାର, ପାମ୍ପଡ, ଡାଲି, କେତେ ଖୁସିରେ ଖାଇ ପକେଇଲେ, ସେମିତି ଖୁସିରେ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କଣ କରିବା? କର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ କରିବ? ଯୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ନିଜେ ଯାହା କରିବାଟା କରିବ, ଆଉ ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାଟା ଅନ୍ୟକୁ ସେ ଦେବ। ସବୁ ମୁଣ୍ଡେଇବ ନାହିଁ। ସବୁ ଯଦି କରିବ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମରବ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସବୁ କାମ ସେ କରିବ। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଖାଲି ଗୋତରେ ଚଢେଇ ଦେବେ, ହେଠି लो ତତେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ତୁଇ ବି ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏପଟେ 4ଟା ଝିଅ, ଏବେ 5ଟା ଛୁଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଣ ପାଇଁ? ଯେ 4ଟା ଝିଅ ହେଲା, ସେ କଣ ଭାବୁଛି? ପୁଅ ଗୋଟେ ଦରକାର। କଣ? କୁଳାଙ୍ଗାର ଦରକାର ଅଛି ଗୋଟେ। ପ୍ରଭୁ ତ ଜାଣିକରି ପୁଅ ଦେଉନାହିଁ, ଏହାକୁ ପୁଅ ବୋଲି ବୋଲି 4ଟା ଝିଅ ହେଲା, ଏବେ 5 ନମ୍ବର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ। ଆରେ କଣ କହୁଛି? ତତେ ମୁଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହଇ ମୋ ତମେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ହେଲେ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ତମେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ଦେଖାଅ। ମୁଇଁ ତ 4ଟା ଜନ୍ମ କଲିଣି ମରି ମରି କରି, ଏବେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରି ଦେଖ। ପୁଅ ପୁଅ ବୋଲି 4ଟା ଝିଅ ହେଲାଣି, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମରି ମରି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର, ସେ ମେଡିକାଲରେ କାନ୍ଦୁଛି, ବଡ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। କହିଲେ, ଏ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ମା ଛୁଆ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। କାନ୍ଦି ପକାଉଛି। ସେ କହିଲା, ମା ଛୁଆ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଥରେ ଝିଅ ହେଲା ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି ବଲୁଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମରି ମରି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି, ତାର ପ୍ରତି ଦୟା ମାଇନେ, ଆକୁ ପୁଅ ଆକା ଦରକାର। ପରିବାରର ସକଳ ଭାର ଆପଣ ନାହିଁ, ପରିବାରର ଭାର ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବହନ କରିବା ଦରକାର। ଯାହାର କାମ, ପୁଅର କାମ ପୁଅକୁ ଦିଅ, ଝିଅର କାମ ଝିଅକୁ ଦିଅ, ଶାଶୁର କାମ ଶାଶୁ ବି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ବସିକରି ଆର ତାର କଥା ହେଲେ ହେବନି। ଆମର ବୁଢୀ ମାନେ ଟିଭି ପକାଇ ବସି ଦେଇଥିଲୁ। କାହିଁକି ମା ଟିଭି ଦେଖୁଛ? ବାବୁ କହିଛି କେଣେ ଯା ନାହିଁ ମା, ଘରେ ବସି କରି ଦେଖି ଦେଖି ତା ବୋଲି ବାବୁ କହିଛି ପରା ବୋଲି ସେ ବୁଢୀ ବସିଥିବ। ସେ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୁଅ ତ, ଟିଭି ସାମ୍ନା ଟିକେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢୀ କେମିତି ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବ। ହିନ୍ଦୀ ବୁଝା ସୁଝା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଟା କେ ଏଟା ଏମିତି ଯଦି ବୁଆରୀ ଗୋଟେ ବୋହୁ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲେ ମତେ ହେତାବେ। ସେଟା ରିଲ ର ବୋହୁ, ଏଟା ରିଏଲ ବୋହୁ। ଏଟା ଯେ ସକାଳେ ଚା ବନେଇ ଦଉଛି, ଖାଇବାଟା ଦଉଛି, ଲୁଗା, ସେଟା ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ ବୋହୁ। ଆକୁ କେମିତି ବୋହୁ ଦରକାର? ଟିଭିର ବୋହୁ। ଟିଭିର ବୋହୁ। ବେଶୀ ଟିଭି ଦେଖବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, କାଳିଆ ମୁଆ ଟିଭି ଶୈତାନର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ଶୈତାନ ବଡ ପୁଅ ନା କଣ? ଟିଭି। ଆଜି ଏ ବୁଟି ଏ ଶୈତାନର ନାତି। ଏ ଦୁଇ ଲୋକ ଯେବେରୁ ଆମର ଘରେ ଆସିଲେଣି, ଆମର ଘର ଆରେ ଘର ଭଳିଆ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଆସି ଆମର ଘରକୁ ସର୍ବନାଶ କଲେ। ଖାଲି ବସିକରି ଦେଖୁଥିବାର ଅଛି। ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିବେ, ସିନେମା ଦେଖୁଥିବେ, ପବନ ହେଲା ବୋଲେ କଣ କହିବେ? ପ୍ରଭୁ ସର୍ବାଜୟ ରାଜା করে ନ ଯାଉ। ହେଟିଲ ନାନୀ ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ବସିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ନ ଯାଉ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ लो ଦେଖିଲି ବୋଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା ସର୍ବ କି ନାହିଁ ଡିଆ ମାରି ପଳେଇବେ। କଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ସିରିଏଲ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏ ବକ୍ତା ଏତେ ଲମାଇବାର କି ଦରକାର ଥିଲା? ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏତେ ସମୟ ମୋ ସିରିଏଲ ଅଧା ସରିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଠେଲା ଠେଲି କରି ପଳେଇଥିବ। କି ଅବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କର? କଣ କରୁ? ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କଣ କରିବା? ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ତୁମେ ନାହିଁ,
ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଯାହା କରିପାରିବ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ କରେ, କାର୍ଯ୍ୟର ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ତାଲିକା ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସରେ ଆପଣ କୋଉ ସଉଦା କିଣୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଡାଲି ଏତିକି, ଚିନି ଏତିକି, ତେଲ ମସଲା ଅମକ ସମକ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ପେନ୍ ଧରି ବସନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଚିନି କେତେ ଲେଖିଛି। 2 କେଜି ନା 1 କେଜି କମାଇ ଦେବି। ତେଲ 4 ପ୍ୟାକେଟ, 2 ପ୍ୟାକେଟ କାଟିକି ଦେଖବା। ଆପଣ କାଟି କାଟୁ ଦେଖିବେ ଗୁଡେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ସେଭିଂ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଅଦର ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ଥିବ। ଆମର ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କିଚେନରେ ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଗଲାବେଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଇଦେବେ, ଏଇଟା କିଣିକି ଆଣିବ। ଖର୍ଚ୍ଚର ତାଲିକା ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁଡେ ବିଷୟ, କାରଣ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିବା ଅଛି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କହୁଥିଲି, ସେ କ'ଣ କରେ, ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କଥାରେ ଆପଣ ମୁଖ ଫିଟାଏ। ସେ ୟାଡୁ ସିଆଡୁ କୁହେ ନାହିଁ। ଯାହା କହିବା କଥା ତାହା କୁହେ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଆମର ତ ପାଟି ଖୋଲା ଥିବ ସବୁବେଳେ, କେବେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। କେବେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆର କଥା ନହେଲେ ତାର କଥା, ତାର କଥା ନହେଲେ ତାର କଥା, ଖାଲି କୋଉ ଆକା ଥିବ। ଯଦି ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଅଛି, ପରଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଔଷଧ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ମାସେ ଯାକ ଟାବଲେଟ ଖାଇଲା ପରେ, ହେଟିଲ ମାସେ ଖାଇଲି ତ ଟିକେ ବେମାର ମୋର ଭଲ ହେଇଛି, ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରବାଟା କମିଛି। আগর পরা করু নাই, টিকে টিকে করুছি। ଔଷଧ ସର୍ବବେ ଆଉ ଟିକେ ମଗାଇବାର ଅଛି ବୋଲିଥାନ୍ତୁ, ନାଇଁ? ତା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ଜିଭା ଏତେ ଡେଞ୍ଜରଟା ଯେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଆସି ଥାଏ। ନହେଲେ ମରିୟମ କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ପାଇବାର ଅଛି? ମରିୟମ ଅଭିଶାପ କାହିଁକି ପାଇବାର ଅଛି? ସେ କ'ଣ ତାର ଭାଇର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହୁଛି, ସେ ଆକା ଭାବବାଦୀ କି ମୁଇଁ ବି ଭାବବାଦୀ ନି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବି ରେଡି ଥିବା ଅଛି। ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି? ତୁମେ ଯୋଉ ଓସାର କଥା କହିଛ, ବିଚାର ଦିନ ସେସବୁର ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ହିତୋପଦେଶ ତାର 31 ପର୍ବ 25 ପଦ। କ'ଣ କରେ? ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବିଷୟରେ ସେ ହାସ୍ୟ କରେ। ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ। এইটা ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତା ବା ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତା ନାରୀର ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କ'ଣ? ସେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବିଷୟରେ ହାସ୍ୟ କରେ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ପାଇଁ ଡରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଡରେ ନାହିଁ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖେ। ଆମେ କ'ଣ ଆଗାମୀ କାଲି ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା, ଆସନ୍ତା କାଲି, କାଲିକି କେମିତି ହବ, ମୋର ଛୁଆର କ'ଣ ହବ, ମୋର କ'ଣ ହବ, ମୋର ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ମରିଯିବି। ନାଇଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମରବେ ନାହିଁ। ମରବି ବୋଲେ ମରବୁ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବି ବୋଲେ ବି ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନେବା କଥା ସେତେବେଳେ ନେବେ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସିତା ମହିଳାର ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ। ସେ କ'ଣ କରେ? ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନଥିବ। ଇଏ କ'ଣ କରେ? ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବିଷୟରେ ହାସ୍ୟ କରେ। ଯଦି କିଏ କହିବ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଟେନସନ ନାହିଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ଟେନସନ। ଦେଖିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପେଟର ସଲ୍ ରେଡିରେ ଥିବ। ପର୍ବ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରି, ପର୍ବ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଡିସେମ୍ବର ପର୍ବ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରିବ? କିଛି କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକ କ'ଣ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଲୁଗାପଟା କରିବାର ଅଛି ବୋଲିକରି ଋଣ ଆଣିଥିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୁଗାପଟା ପାଇଁ। ଯଦି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯଦି ଋଣ କରୁଛି, ତାଠୁ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ କିଏ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କି ପର୍ବ ବେଳେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧ ବୋଲି?
ବର୍ଷରେ 12 ମାସ ଅଛି, କିଛି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? କେତେ ଜଣ ଗ୍ରୁପ ଋଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ପର୍ବ ମାନବା ପାଇଁ, ପର୍ବ ପାଇଁ, କଣ ପାଇଁ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି, କଲେଜ ଫିସ୍ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି। ଏବେ କେତେ ଜଣ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଜ୍ଞା, ପିଲାର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି, ଝିଅର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି, କଲେଜ ଜଏନ କରବାର ଅଛି। ଜାଣିଛ ତ? ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ କରିବେ? ଏବେଠାରୁ ଆପଣ କେବେ 100, କେବେ 200, କେବେ 500 ଆପଣ ରଖି ରଖି ଗଲେ ତାର ଜଏନିଂ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଯେବେ ବାହା ହବ କି ନାହିଁ ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକ ହେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଛାଇ ଛାଇ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କେତେବେଳେ ପଡି ମରିଯିବି କି କେମିତି ହେଲେ, ଝିଅର ବାହାଘର ଅଛି, ପଇସା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି, କେମିତି କରିବି? ଝିଅ କଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବିବାହ ହଉଛି? ଯେବେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇ ଦିନ ଆପଣ ରଖିଥିଲି ନା ନାହିଁ? ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଝିଅ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ନାଁରେ ଟିକେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଟିକେ ସୁନା କିଣି ରଖିବେ, ଟିକେ ସାମାନ କିଣି ରଖିବେ, ଟିକେ ଟିକେ ରଖି ରଖିଯିବେ, ତେବେ ବାହାଘର ବେଳକୁ ଆରାମରେ। ଆମେ ଯେବେ ବାହା ହବ ହେଠି ଯାଉଛି, ଗୁମା ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖିବି, ମାଗି ଦେଖିବି ଟିକେ, ନହେଲେ ସେ ରଙ୍ଗରେ ବଡ ନାନୀ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଶ୍ରୟଗଡରେ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋର ମାଉସୀ ଝିଅ, ଟିକେ ଯିବି, ହେଲୋ ଦିଦି କାହାକୁ ଆରି ମାଗବିଲୋ, ତତେ ଆକା ମାଗବାର ଅଛି ବୋଲି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲ ବୁଲି କିଏ କହିଲା ଆମକୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ବାହାଘର କରିବା ଅଛି, ପଇସା ରଖନ୍ତୁ, ପର୍ବ ଆଗକୁ ଅଛି, ପଇସା ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଟେନସନ ହବାର ଅଛି? ଆମର ଟେନସନ କଣ? ଆମେ ସର୍ବଗିଳା, ମାନେ ଯାହା ମିଳିବ ସବୁ ଗିଳ। 5,000 ମିଳିଲା ଗିଳି ଦବା କଥା, 10,000 ମିଳିଲା ଗିଳ, 20,000 ବି ହେଟିଲ, 30,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କୁଆଡେ ଯାଉଛି କି? ହିସାବ କଲେ ତ ଯିବ କୁଆଡେ? ଆମର ଝିଅ ମାନେ ଚାଲଣାର କମାଣି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଅର୍ଡର କରିବେ, ମିଶୋରେ ଯିବେ, ନହେଲେ କୋଉଠି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ, ଏଠି ମା ଅର୍ଡର କରୁଛି ଦେଖ, তুই ପଇସା ଦେବୁ। ସେ ଦୋକାନ ଖୋଲବ 10ଟା ବେଳେ, ଏ ଲୋକ ଆସି ଆମର ଦାଣ୍ଡ ଚାଇ, ହ୍ୟାଲୋ ନା କହି କହିବୁ, ତମର ଘର କୋଉ ପାଖରେ? ଏଠି ବୋରିଂ ପାଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏ ଛକରେ, ଏ ଗଳି ପାଖରେ ଅଛି, ଆସି ନିଅ। ଏମା 700 ଟଙ୍କା ଦେ ଗୋ, ସତେ କମେଇକି ଦେଇଛି ବୋଲିଲା ଭଳିଆ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ପର୍ବ ବେଳେ 4ଟା ବୁଟ କିଣିବାର ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ବୁଟ କିଣିବାର ଅଛି? ବୁଟ। ଆଜି ସେ ଚୁଟିକୁ କଲର କରିବା ପାଇଁ 2,000 ଟଙ୍କା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦୁଶବାର ଅଛି। କି ଅବସ୍ଥା ମାନଙ୍କର! କଣ କରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ? ସେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ଆଉ ନିର୍ଭର ରଖି କଣ କରେ? ଯୋଉ କାମ ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେ ସେମିତି କାମ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ କଣ ହବ? ହିତୋପଦେଶ 29:25, ହିତୋପଦେଶ 29:25, ହଁ, ଲୋକ ଭୟ ଭାନ୍ଦଜନକ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯିଏ ନିର୍ଭର ରଖେ ସେ କଣ ହବ? ସୁରକ୍ଷିତ ହବ, ସେ ବିଚଳିତ ହବ ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବ ସେ କଣ ହବ? ସୁରକ୍ଷିତ ହବ। ଟେନସନ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଟେନସନ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ଟିଚର ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କମ ଦରମା ହେଲା। ମୋ ବାପା 20 ଟଙ୍କାରୁ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କଲେ, 20 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ବେଳକୁ 1,800 ଟଙ୍କା କେତେ ପାଉଥିଲେ ହେଲା, ଟିଚର ଭାବରେ 1,800 ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ 5 ଜଣ ଛୁଆର ଯତ୍ନ, ପରିବାରର ଯତ୍ନ, ଘରର ଯତ୍ନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ସବୁ ହଉଥିଲା। କେବେ କାହାକୁ ଧାର ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ସେତିକିରେ ଚଳିବା କଥା। କେବେ ଦୋକାନୀ କୁ ଲୋକ ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇନି ଏଠି ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି। ଆଜିକାଲି କଣ? ଆମେ 50,000 ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ଆସିଲେ ବେଳେ କାଟା, କାଟ ଫୋନ, ଉଠା ନାହିଁ, ଦେଖ ଉଠା ନାହିଁ। କବାଟ ଠକ ଠକ କଲେ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିବ, ପଇସା ମାଗବା କାଇଲା। ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ପାରୁନୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ପାରୁନୁ। ଏଟା କି ଅବସ୍ଥା ମାନଙ୍କର?
ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉନି, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବୁଲିଯିବ, କାହିଁକି ପଇସା ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବେ। ଆଉ ଏ ହଉ ପ୍ରଶଂସିତା ନାରୀର ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିଲେ କଣ ହବ? ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହବ, ସୁରକ୍ଷିତ। ଯେସାଇ 26 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦରେ ପଢିବେ। ଯେସାଇ 26 ତାର 3। ଯେସାଇ 26 ତାର 3। ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭ ଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତାହାକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ରଖିବ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଥିବେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। କେଉଁମାନେ? ଯେନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବେ। ଶାନ୍ତି ଆଜିକାଲି କୋଉଠି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ରାତି ଯାକ ଟେନସନ, ରାତି ଯାକ ଟେନସନ, ନିଦ ହଉନାହିଁ। ଔଷଧ ଖାଇଲେ ନିଦ ହଉନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ମହିଳା ସମିତିର এই আত্মোৎসর্গ সভাରେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ଥିବେ। କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାଲି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗାଉଛୁ ପୁରା, ଅଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ମୋର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେ। କାହିଁକି ଟେନସନ? ଆମେ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହବାର ଅଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କମ ନିର୍ଭର ରଖୁଛି, ଆଉ କୋଉଠି ନିର୍ଭର ଅଛି। ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଋଣ କେମିତି ଗଲୁ? ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ରାତାରାତି ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ପିନ୍ଧିଲା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ସେ ଖାଇଲା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ସେ ଗାଡି ଚଳିଲା ମୁଁ ଗାଡି ଚଳିବି, ତାର ମୋବାଇଲ ମୋର ମୋବାଇଲ। ଘରେ ତ କମାଇବା ଲୋକ ଜଣେ 5 ଲକ୍ଷ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କେମିତି ହବ? କେମିତି ହବ? ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସିଆଡେ ଦିନ ରାତି ମରି ସରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ? ପଇସା ପଠାଇବାର ଅଛି ବୋଲି, ହେଲେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆକୁ ମୁଇଁ କାହିଁକି ବାହା ହେଲି, ଆକୁ ବାହା ହେଇ ଭାସି ଗଲି, ତାକୁ ବାହା ହେଲେ ପହଁରିଥାନ୍ତି ବୋଲା କଣ? ସେ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଋଣକୁ ସେ ସୁଝୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ଋଣ କରି ନାହିଁ, କିଏ ଋଣ କରିଛି? ଋଣବତୀ କିଏ? ଏ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ଏ ଆକା ଋଣ କରବା ଲୋକ। ପଇସା ଆଣି କଣ କଲୁ लो? ଚୁପ। କାହାକୁ ଦେଲୁ କି କିଣିଲୁ କି? ଖାଲି ପଇସା ଆଣି ଜାଣିଛି, କଥା ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ହଇ ଆଣିଲି, ବେଶୀ କହିବୁ ବୋଲେ ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବି ହେଲା। ମାନେ କେମିତି ପଲିଟିକ୍ସ ଟା ମନେକର, ଆହୁରି ଋଣ ଆଣବ, ହେଲେ 4ଟା ଋଣ ସୁଝିଲା ପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଣବ। ସେ ଆଣି କଣ କରୁଛି କେଜାଣି? ଆଉ ପଇସା ନେଲା ଲୋକ ତ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ସେ ଭଉଣୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମିଟିଂ ଗାଁରେ ଅଛି ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି। ମତେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବାକି ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୁଣୁଛୁ ତ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାକ୍ୟ ବେଳେ କିଏ ବସୁନାହାନ୍ତି, ଆର ଘରେ ତାର ଘରେ ପଇସା ମାଗି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଖଟିଆରେ ଶୋଇକରି ଆଖି ଏମିତି ଆକା ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଗଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, ମତେ ଆକା ଦେଖୁଛି। ସେ ଉଲ୍ଲା ବେଳେ ମତେ ଆକା ଦେଖୁଛି, ଗଲା ବେଳେ 2 ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମତେ କାହିଁକି ଦେଖୁଛି? ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭଉଣୀ ମତେ କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସପ୍ତାହ ହେଲା ସେମିତି ଆକା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହେଲା କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଜଣକୁ ସେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ମାଗବାକୁ ଗଲେ। ଦେଲ କଣ? ତୋର ତ ପଇସା ଦଉନୁ, ମୂଳ ହେଲେ ଦେଇଦେ ବୋଲାରୁ କୁ ପଇସା କାହାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ, କେବେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ, ଯା ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କର, ପାରଲେ ଦେବି ନହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲା ବୁଢୀ ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ଏକା କଚାଡି କରି ପଡିଗଲା। ସେତେବେଳୁ ଆଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗମା ହଠାତ୍ ଶକ୍ ହେଇଗଲା ତାକୁ, 7 ଲକ୍ଷ ନଦେଲେ କଣ କରିବ? ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ତ ସବୁ ଲୁଚାଇ ଲୁଚାଇ ପଇସା ଦେବାଟା। ସ୍ୱାମୀ ବି ଜାଣବାନି, ହେଟିଲ 5,000 ନେଇଥିବୁ ହେଲା, ସାଙ୍କେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ମତେ ଲୁଚାଇ କରି ଆକା ଦେବୁ। ସେ ଜାଣିଛି ଲୁଚାଇ କରି ଦେଇଛି, କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଫୁଟାଣି ଦେଖାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆଇବୁନି ଆମର ଘରେ ହେଲା, ମୋର ବି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି।
केबे केबे लोक बाक आसीथिबे आसी मागि देलो देलो कोन खाई पलाउची देवी देवी हेला देवी से गोटे देवी देउ नाही एटा द्वितीय देवी ए भी दब नाही हाँ आउ भूल रे भी सुना गहना गाड़ी काकू देव ने भौणी माने सुनामणि माने मो कथा सुनो भूल रे सुधा निजर भौणी को भी सुना देव नाही देलो बोले मिलबो नाही भल कर देखबो से सुना गोटे कुटुम देव दे दो आउ देव नाही से हेटिलो बाहागरे टिके पिंदी करी जीबी मोटा तो बंदा करछि कि नाही टिके दे पिंदी करी जीबी आनी आनी करते देबी देव नाही कोन लालो दे से रंगर गोटे बाहागर अछि पिंदी गलु गुमा ए से रंग बोली कहूछु होइलो से रंग बाहागर आइला पर फेरे देबी बोलबो से रंग आइला पर देउ नाही तापर कहबो कोन हला दोनु हेटिलो बंदा पकाइछि मुगलाई कर देबी और देला बेले 50 जन मिसाई कर देबी एबे सुना जा जा सबु जा एबे प्रभु बसी छि हे पाद तोले आनी किछि अवस्था किछि नाही सुना गणा करी पूरा पेंटिकोस्टल लोक बोलिया और आगो भाई भौणी माने आपण मान कहिबा पाई चाहे ए गजपतिर ख्रिस्टियन मान को बाकी लोक काई अहंकार होचंती आमर परा के पिदबे नहीं आमर परा सुना गणा काकू नहीं आमे किछि संचय नहीं खाली लुगा अरे सुना ए दुईटा हेले हेला कारण आमर महासभा जे नाचबार अछि ना नहीं बड़ सभा रे हां बड़ सभा जदि जीव सुना गणा पिंदी जीव नहीं आगरो कहिचे ए वर्ष कोडी सभा अछि के जाने मु जानि नहीं खाली कहूची आपण मान को बड़ सभा सुना पिंदी जीव नहीं से मार्केट में मिलबो कि नहीं सेटा मन पिंदी दी पळंत ना तो दुई चारटा पड़ी गले भी टेंशन एलो तोर कानटा पड़ी गला लो तोर हारो पड़े जाऊ नानी 500 टका दे आनी थिली बोलबो जदि ओरिजिनल पिंदी जाय नाचबो पड़ी गला बोले हमर लोक मते एते बढ़िया लोक काढी के देबे परिस्थिति अनाउंस होतिबो जड़े भौणी करो रानी हारो पड़ी जाइथिला जदि प्रभु का हृदय रे कथा हेबे सब तो जोगी जदि कोटी मिलु बोली करी जनकर कान फूल पड़ी गला जदि काको मिलिछि के देबो बाइबल छाड़ी के जानतु इटी गोटे मास जाई मोबाइल थी कि के नहीं तो प्रभु जगाले बोली सीधा कुआड़ पटाई दब से मुझे मान कहीं कहूँ प्रभु को जे निर्भर करबो से प्रशंसित हेबो आ प्रभु को ऊपर निर्भर करबा लोक सुरक्षित हेबे शांति रे रहबे आ जब देखिबे गीत संहिता 37 रो 5 टिक पढंतु 37 रो 5 सदा प्रभु ठार तुम गति समर्पण करो ताहांको ठारे निर्भर रखो कौन करिबे सफल करिबे प्रभु को ठारे निर्भर रखिले सफलता आसबो विफल हेबो नाही से सफल हेबो प्रभु को ऊपर निर्भर रखिले आमे प्रभु ऊपर निर्भर ना और काका ऊपर निर्भर ए स्त्री किए जे प्रशंसिता हुए से भविष्य काल विषय हसी दिए भविष्य वरीड हुए नहीं चिंता करे नहीं पुअर बाहागर हो झीर बाहागर हो पाठ पढ़ा हो रोग हो बेमार हो चिंता करो कहीं से परिवार जत्नवान से आगरू किछि रखी से संचय कर आम रखीचु कि नाई जेते मिलले सबू चर्च आला बेले 10 टका दर भारी आसथिबु नाई किछि नाई 10 टका का अछि से 10 टका दे मध्य एनाउंस हेबार अछि जने भौणी 10 टका देइछंती पुअर पई प्रार्थना चाहिछंती विदेश रे काम करूछि बहु अंगनवाड़ी हिछती तांको पई प्रार्थना करिबार अछि दिटा नातुणी रो पाठ पढ़ा तांकर अंटा बथा आउ तांकर बहुर कान सुबु नाही पई प्रार्थना ए सबु प्रार्थना 10 टका रे करबार अछि एंती जदि 10 टा भारी आला बोल तो बक्ता हरि कोन प्रचार करबो बक्ता कौन प्रचार करबो तोरे गो जगह रे जाईतिली से 200 लोक देइछथि 10 20 10 20 10 20 से पडुछथि कोन कहले आजी थाउ आजी एतकी थाउ लारु बक्ता एंती केते आसुथिबे जाउथिबे दानटा मते पडबा को पडबो पडला परे मते कहले आज्ञा टिके शॉर्टकट की कट
ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ଆକା ସର୍ଟକଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଏ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଏ କଲ୍ ସେ କଲ୍ କଲା ନାହିଁ, ଯିବି ହେଲେ ବୋଲିକି ଆଇଲି। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ କଣ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଆସିଲି, ଏବେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ବସରେ ଯିବି, 2 ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଆସିବି, ପଦେ ବାକ୍ୟ ଯଦି କହିପାରିବି ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିବାର? ଖାଲି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଗଧା। ସହରରେ ବି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା, ସହରରେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଣେ ମା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, 50 ଟଙ୍କା ଗରିବ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା କବରଖାନା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇଲେ, ଗୋଟେ ନୂଆ କାର କିଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦର ଦାନ 200 ଟଙ୍କା। କାର କିଣିବ 20 ଲକ୍ଷର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନ 200 ଟଙ୍କା। ଜଣେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଧନ୍ୟବାଦର ଦାନ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଘର ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଧନ୍ୟବାଦର ଦାନ 200 ଟଙ୍କା। ଘର ବାନ୍ଧିବ 20 ଲକ୍ଷର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନ 200 ଟଙ୍କା, ସେଟା ବି ପଡବାର ଅଛି ଆସିବ। ସେଠି ତ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ତ ଲେଖିଦେଲେ, ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ ଲେଖିଲା ନା ଲେଖିଲେ ଚିହ୍ନିଲା କଥା, ସେଟା ଆରି ବୁଝାଇବାର ଅଛି। ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ଏକା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଣ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ସକ୍ସେସ୍, ସଫଳ ହେବ, ସେ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 32 ଗୀତର 10 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ଗୀତ 32 ତାର 10। ହଁ, କଣ କରିବ? ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବ, ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦୟା ବେଷ୍ଟନ କରିବ। এইটা ବାଇବଲ କହୁଛି। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସିତା ନାରୀର ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କଣ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ, କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଠୁକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ, ଘର ବଞ୍ଚିଯିବ, ପିଲା ବଞ୍ଚିଯିବ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇବାଟା ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠେଇବୁ କି? ଆଣ୍ଠୁ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠେଇବା ସମୟ ଗଲାଣି ଆମର। ଘରେ ଆଣ୍ଠଉଛନ୍ତି କି? ଆଣ୍ଠେଇବାଟା ନାହିଁ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି କରି କାନ୍ଦବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ହେବ ନା ନାହିଁ? ହେବ। ଆମେ ତ କାନ୍ଦି ପାରୁନା, ଆମେ ତ ସିରିଏଲ ଦେଖି କାନ୍ଦବା ଲୋକ, ସିନେମା ଦେଖି କାନ୍ଦୁଥିବାରୁ କଣ କହୁଥିବେ? ସମାନ ଆମର ଘର ଷ୍ଟୋରି ଭଳିଆ ହେଇছিল, ସମାନ ଆମର ଘର ଭଳିଆ ପୁରା ମାନେ କାଲିକି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖବ ବୋଲିଲା ଭଳିଆ। ସେ ସିରିଏଲ ର ସବୁର ନାଁ ମନେ ଥିବ, ମନେ ଥିବ ନା ନାହିଁ? ସବୁର ଚାକର ବାକର କୁକୁର ନାଁ ବି ମନେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ନାଁ ମନେ ନଥିବ। ତାର ନା କିଟା? କାଳିଆ ଝିଅ, ତାର ନା। ତମର ଗାଁର ଝିଅ, ତମର ପଡୋଶୀର ଝିଅ, ତମର ପରିବାରର ଝିଅ, ତାର ନାଁ ଜଣା ନାହିଁ, ସିରିଏଲ ର ନାଁ ସବୁ ଘୁଷି ଦେଇଛି। କେମିତି ହଉଛୁ ଆମେ? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଶ୍ରୁରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ ମାରି କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବୁଝିଯିବେ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ବାସ୍ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଯିବେ। ଆମେ କଣ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆଇବେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ନାହିଁ। ଯେବେ ଅସୁବିଧା ହବ, ତେବେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ତେବେ କାନ୍ଦିବେ, ତେବେ ଆଣ୍ଠେଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କଣ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ କଣ କରେ? ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବିଷୟରେ ହାସ୍ୟ କରେ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ସେ କଣ କରେ? 31 ଗୀତର 22 ପଦ। କଣ କରେ? ଏଠି ତାର ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସିତା ନାରୀର ବସ୍ତ୍ର କେମିତି ଥିବା କଥା ଏଠି ଲେଖା ହଉଛି। ମାନେ ସେ କଣ କରେ? ପୋଷାକ ପତ୍ର ପରିଧାନରେ ସେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଏ। ସେ କଣ କରେ? ସେ ଡ୍ରେସ୍ଡ ୱିଥ କେୟାର, ସେ ଡ୍ରେସ୍ଡ ୱିଥ କେୟାର, ସେ କେୟାରଫୁଲି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧେ। ସେ ଯେବେ ପିନ୍ଧିବ ଲୁଗାପଟା, ସେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପିନ୍ଧିବ। এইটা হচ্ছে প্রশংসিতা নারীর ষষ্ঠ বিষয়। সে কোন করে? সে পোশাক পত্র পিন্ধে, তার পিন্ধারু জনা পড়ব এ স্ত্রী কেমতিটা বলি। পিন্ধা ব্লাউজ পিস কিনবে 80 পয়েন্ট, সিলাই ଥିବେ 40 পয়েন্ট। কোন ପାଇଁ?
से तेलुगु हिरोइन पिंधला पिंधु ताको पैसा मिलची निर्लज जानी पिंधु से आमे तार पर काई पिंधबार अछि हां कोन पे झियो माने ड्रेस पिंधिथिबे हाथ नथिबो पिडी नथिबो पेट नथिबो की ड्रेस सेटा आमर पिलार के पिंधबो आमर पुओ माने पैंट पिंधिथिबे देखि चंती से जीन पैंट बेल्ट सहित खसीथि देखि चंत पैंट पिंधा जीन पैंट पिंधिथिबो से बेल्ट सहित खसथिबो एई पाका से टेंशन नहीं ताको देखवा लोग टेंशन दिबो केतो खसी जीवो बोली से आराम रे थिबो आउ जदि कुटी बसी देला बोले तो पछाडर अवस्था कहले न आरे मुंड टेकी हेबो नै एक्चुअली मुंड तळे गला लोग तळे उपले गला लोग ऊपर देखवा पूरा तो की अवस्था एटा माने भीतर तो बानेन भी पिंधबे नै लुगा पिंधिथिबे डा माने नहीं मु कहीं कहूँ गोटे प्रभु द्वारा प्रशंसिता स्त्री पोशाक केमती थाए से पोशाक परिधान करने समय जत्नवान हुए जत्नवान बाइबल कौन कहूँ आमको रोमियो 12 पर्व 2 पदरे ए वर्तमान जुगर अनुरूपी हुआ नहीं से माने केमती पिंधुछंती पिंधंतु ताकर भाव भाव केमती हेउ आमर सेमती हेबार अछि आमे भिन्न हेबा दरकार मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु से कौन करे कारण लावण्य प्रवचना जनक सौंदर्य असार जदि से लावण्य सौंदर्य पछे जीव से तो सुंदर हेबा लुगा भी सेंदी पिंधबो और देखिबो अनेक लोक अंटा तले साड़ी पिंधि थिबे अरे पेट पिटी सब दुसुथिबो से बाइबल धरी बाइबल धरानी को आगे बाइबल पछे धरबू आगे लुगा पटा भल कर पिंध आगे लुगा भल कर पिंध कहीं ख्रिस्टियन महिला माने भिन्न अटंती ताकर पोशाक पिंधा देखि लोक जानबार अछि हमर बुढ़ी मामन को देखो साड़ी पिंधिते मुंडो मुंडो गुड़ाई किछि सदन आमे कोन कहछु एटा ओल्ड फैशन आमे की फैशन आपण देखिबे लुगा दुकान रे झियो माने जाईथिबे लुगा दुकान रे केंती ड्रेस मिलुथिबो सब अलगा अलगा हां ऊपरटा अलगा टॉप अलगा सेटा अलगा चुनी अलगा इच्छा हेले किनो नइले नहीं बोलला भैया आगो ड्रेस के दियास दिला सब मिसी की आसुथि एबे भौणी मान टिके भल भल लुगा पटा किनुछन मथिरे उडास दिला कि नहीं से मसारी नेट भलियाटा साड़ी पूरा मसारी नेट साकु नै जदी पोखरी रे जिबे माछो धरी हबो राति रे खोटरे गुडाई देले मसारी ही जिवो दिन बेल पिंदी देले साड़ी ही जिवो एरा के किडी पिंदबो भोकवाणी माने जार मुंडरे मसला नहीं गोबर मुंडी माने सेंतिरा किनिबे मोर कहि गलो से के किनिबे गोबर मुंडी एटा सुनि नथियो शब्द हां मु कहूची नुआटा एटा गोबर मुंडी जार मुंडरे गोबर भर्ती थिबो से सेंति लुगा किनिबो पैसा देचु भलटा किनबा अछि सानो छुआ मन को हम सेंटा किनि दोचु सानो डिसेंबर मास देखबे केंति ठंडा थिबो से सानो पिला को हाथ नथिबो पेट दुसुथिबो पिटी से पिला हेलो ताकुटे गुडा हां हां गुडै भी ताकू 2000 टका दे किनि देछि लुगा गुडाइबा पई ठंडा हेले लोक देखबार अछि कि नै केंतिरा किनि देछि की अवस्था माने मु कहउतिली परा ए पारला खेडी आको पाको दुकान बरमपुर लोक आमर किना माड को बंची चन सेमान भी कहउचंती आज्ञा आमर दसरा रे भी बेसी जीवन आज्ञा दीपावली आली अन्य ए काली पूजा ए पूजा से पूजा रे हेबने खाली क्रिसमस में हमें जोगी छु आज्ञा क्रिसमस से कौन बाकी हम दुकान तो सब उड़ी जीव जूता दुकान को जूता न थिबो चूड़ी दुकान चूड़ी खत्म हैला लुगा दुकान सब प्रकार लुगा खत्म हां हाथ थिबो कि पिटी थिबो कि नथिबो जाय असते किनबार अछि आरी कोनटा 24 राति रे गोटे 25 रे गोटे 31 रे गोटे 1 रे गोटे किनबो से स्वामी कौन गवर्नर हां यस ना गोबर मुंडी से स्वामी कौन गवर्नर किसे से बिचारा सब को खुशी करबा को जाई देखबे पर्व दिन सबुर मुहटी उज्जवल दिबो से स्वामी रो मुह के दितो पेचा भलिया मेरी क्रिसमस नमस्कार नाना बड़ दिन शुभेच्छा देखो आपण एतर देखो दु पौणी माने पर्व दिन आपण मत जा पैसा खुशी दिबो टिके स्वामी को देखो तार मुह बिचारा पूरा निरूपाय निसहाय काहे कि पर्व सरले आरी जीवार अछि कोटी
ବାହାରି ବାହାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବ, କାରଣ ଏଇଟା ସୁଝିବାର ଅଛି। ହେଟି ପର୍ବ ସରିଲାଣି, ଯା ଘରେ ବସିଥିଲେ କେମିତି ହେବ, କିଏ ସୁଝିବ, କି ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ମାନେ। ଏଇଟା ମାନେ କହୁଛି ଭାଇ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଡାକ ନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ବକ୍ତା ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡି କହୁଛି ଦୟାକରି ନିରଞ୍ଜନକୁ ଡାକ ନାହିଁ। ଡାକଲେ କଣ ହବ, ଏଟା ମାନେ କହିବ। ଏଟା ମାନେ କାହିଁକି କହୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇଠୁ ଆମେ ବାହାରି ଆସିବାର ଅଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବା, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ଆମର ହେଇପାରିବ, ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବା। ଏଇଟା ଆଗରୁ କହିନାହାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଇଁ କହୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ମତେ କହିବା ପାଇଁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ମତେ କହିବା ପାଇଁ ପଡିନଥାନ୍ତା। କେ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଇଁ କହୁଛି, ସବୁରୁ ଗାଳି ମୁଇଁ ଶୁଣୁଛି। ଏତେ କାଳିଆ ମୁଁ ନଥିଲି। ଦିନେ ବସି ଭାବିଲି, ମୁଁ ତ ଏସି ଗାଡିରେ ବସି ଯାଉଛି, ଏସି ବସରେ ବସୁଛି, ଫ୍ୟାନ ତଳେ ବସୁଛି, ଛାତ ତଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଏତେ କାଳିଆ କାହିଁକି ହେଲି? ବୋଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝିଲି ଯେ ଏତିକି ଗାଳି ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋର ମୁହଁ କଳା ହେଇଯାଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗାଳି, ଏଣେ ଗାଳି, ତେଣେ ଗାଳି, ସବୁ ଗାଳି। କଣ ପାଇଁ? ଟିକେ ଆମର ସମାଜ ଭଲ ହଉ ପରା, ଆମର ପରିବାର ଟିକେ ଭଲ ହଉ ପରା, ଆମର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ପରା। ଏଇଟା କହି ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଉପହାସ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକି ମୋର ଲୋକ ଉପହାସ କରିବି? ଆପଣ ମାନେ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ମୋର ପରିବାର ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସିତା ନାରୀ କଣ କରିବ, ତାର ପୋଷାକ ପରିଧାନରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ ତାର 9 ରୁ 11, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ ତାର 9 ରୁ 11। ହଁ, କେଶ ବିନ୍ୟାସ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତା ନ କରି କଣ ଲଜ୍ଜା ସୁବୁଦ୍ଧି, ହଁ, ପରିପାଟି ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧି ସତ୍କର୍ମ, ହଁ ହଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ହଁ, ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର 7ଟି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, 7ଟି ଗହଣା। এইটা ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ମହିଳା ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ମହିଳା ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି। କଣ କଣ? ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଲଜ୍ଜା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ? ସୁବୁଦ୍ଧି, ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ପରିପାଟି ପରିଚ୍ଛଦ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କଣ? ଧର୍ମପରାୟଣତା, ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କଣ? ସତ୍କର୍ମ, ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶ୍ୟତା, ସପ୍ତମ ବିଷୟ ମୌନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା। এইটা ହଉଛି ଭୂଷଣ, ଆତ୍ମିକ ଭୂଷଣ। এইটা 7ଟା ଭୂଷଣ ରହିବା ଦରକାର। ବାକି ଭୂଷଣ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ବାକି ଭୂଷଣ ଆମର ଟେନସନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ କଣ କରେ? ସେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାରେ। ତେବେ ଯାଇ କଣ ହବ? ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁଣ କଣ? ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। କେମିତି? ସେ ପୋଷାକ ପରିଧାନରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବ। ସପ୍ତମ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 31 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ, ହିତୋପଦେଶ 31, 11 ଆଉ 12। ହଁ ହଁ, ତାପରେ 12 ପଦ, ହଁ, ତାପରେ ଆପଣ 23 ପଦ ବି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, 23 ପଦ। ହଁ, ସପ୍ତମ ବିଷୟ କଣ? ଯେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ନାରୀ କଣ କରେ? ତାର ପ୍ରଭାବ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ସେ କଣ ଅଟେ? ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ କଣ କରେ? ସ୍ୱାମୀ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଲେଖା ଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ କଣ କରେ? ନିର୍ଭର କରେ। ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି? ଏବେ କେତେ ସ୍ୱାମୀ ଥରେ ଜଣକୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଘରେ ଯେ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲି, ଭାଇ କେତେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି? 30,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ। ପରେ ବାହାରେ ଆସି କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 55,000 ପାଉଛି। ଯଦି 55,000 ବୋଲି କହିଦେବି, ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସବୁ ମାଡି ବସିବ। ହେଲେ ଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢା ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ଭାଇ 30 ବୋଲି କହୁଛି, 25 ଜମା କରି ରଖୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡେ ନେବି କି ଆଜ୍ଞା? ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ତ କରିବି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ 30,000 ଦେଲେ ସବୁ ଖତମ।
ମୁଁ ଘର ଚଳବା ପାଇଁ ପଇସା ଦଉଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ କହୁଛି ସରିଗଲା। କଣଟା ଖାଇଲୁ ମୋ ସରିଗଲା? ତମେ ଜାଣବ ନାହିଁ ସେଟା ସରିଗଲା। ଆହୁରି ମାନେ ମାସ ଯାକ 30,000 ଖାଇବ। କଣ ଖାଉଛ 30,000? হ্যাঁ, ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଭର କରିବାର ଅଛି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ତାର ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟଟା ନିର୍ଭର କରେ, ପୁଣି ତାହାର ଲାଭର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନ ଯାଏ ସ୍ୱାମୀର କ୍ଷତି ନ କରି ମଙ୍ଗଳ କରେ। ତାର ସ୍ୱାମୀ ଦେଶୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ବସିବା ବେଳେ ଚିହ୍ନା ଯାଏ। ତାମାନେ କେମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ? ସେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଭଉଣୀ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଗକୁ କୁହନ୍ତୁ ହେଠି ମୋ ପଳେଇ ଆସ, ଏ ଋଣ ସୁଝିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସ, ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବା। হ্যাঁ, ଏ ଅମୃତ ଖାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଇ କି ଲାଭ? ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟି, ପିଲା ଗୋଟି, ଆମେ ଗୋଟି। କିଏ ଖୁସିରେ ଅଛି? ନା ସ୍ୱାମୀ ଖୁସିରେ ଅଛି, ନା ଆପଣ ଖୁସିରେ, ନା ପିଲାମାନେ ବାପା ଥାଇ ବାପା ନହେଲା ଭଳିଆ। କଣ ପାଇଁ ସେମିତି? ଆପଣ ଯେତିକି ଅଛି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କି? କାରଣ ଟେନସନ, ଋଣର ଟେନସନ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଚରବାକୁ ଯିବ, କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବ, କଥା ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶନିବାର ଦିନ ଝଗଡା ହେଇଗଲେ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏ ବାବୁ ରୋହନ ତୋର ମା କୁ କହିଦେ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଆଡେ ଯାଉଛି, କଣ ଦରକାର? ଏ ମା ରୋଶନୀ ତୋର ବାବାକୁ କହ କେତେବେଳେ ଆଇବେ। ଏବେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ। ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲେ। ସ୍କୁଲରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ମିଳୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିଏ ନାହିଁ ଘରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାଢିଲା ବାଢିଲା ଖାଇବାଟା ବାଢି କଣ କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲା ଆରେ କିଏ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏରେ କାନ୍ଥ ବାଢି ଦେଇଛି ଖା। କାହାକୁ ତ ଧରାଇକି କହିବା, ସ୍ୱାମୀ ତ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଏ କାନ୍ଥ ବାଢି ଦେଇଛି ଖା। ନାଇଁ ରେ ଟେବୁଲ, ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁନାହିଁ, ପରେ ମୁଇଁ ଖାଇବି। ପରିବାର ପରିବାର ପରା ନାହିଁ। ଦେଖିବେ এইটু এ বড় পদারু বাহারবে, পালা খেলি ଯିବା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଆଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ଏବେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହରି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରେମରେ ଥିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ପେଟକୁ ଧରି ଓଳା ହେଇଥିବେ, ଚାହାଡି ଭଳିଆ ପେଟ ହଲୁଥିବେ, ଝିକଚକ ଝିକଚକ ଝିକଚକ। ପ୍ରେମ କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଭଲରେ ବସନ୍ତୁ, ଲାଗିକରି ବସନ୍ତୁ, କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ, ପେଟରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ, ପକେଟରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଝଗଡା ହେଲେ କେମିତି କରିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ? ସେ ପଛ ରୋଡକୁ ଧରି ଓଳା ହେଇଥିବେ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ରୋଡକୁ ଧରି କରି। ସେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ, ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରେ ଯାଉଛ, ଟିକେ କୋ ପାଖରେ ରଖ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ସେ ପାଖରେ ଟିକେ ଲସି ଟିକେ ପିଅ, ଆଖୁ ରସ ଟିକେ ପିଅ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ, ଟିକେ ସେଲଫି ଉଠାଅ। ଉଠାଇଲେ ହେବ କି ନାହିଁ? ଘରେ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହିଁ ହବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଲେ ବୁଢୀ ମାନେ କଣ ବୋଲି କହିବେ, ଲାଜ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଇ ଲୋକ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି କରି ଖାଲି ହେ 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 କରୁଛନ୍ତି, ଲାଜ ନାହିଁ, ଆମେ ସେମିତି ହେଉନଥିଲୁ ବୋଲବେ ବୁଢୀ ମାନେ। ମାନେ ନିଜର ପୁଅ ବୋଉ ଖୁସି ହେଲେ ବି ଆଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏ ବାପା ମା କଥା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ମାମି ଏ ଭାରି ଆସିଥିବା, ଡାଡି ଏମାନେ ଆସିଥିବେ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ, ବାହାର ଗଲା ଟିକେ କଥା ହୁଅ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଖାଲି ସେ ଭଉଣୀ ଗଛ ମାନେ ଗଣି ଗଣି ଯାଉଛି, କୋଉ ଗଛ ପବନରେ ପଡିଗଲା, କୋଉ କାଜୁ ଗଛ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଗଣି ଗଣି ଯାଉଛି। ଏ ସ୍ୱାମୀ ବାଇକ୍ ଚଲାଏ, କି ଜୀବନ ଏଟା? ଏଠୁ 50 କିଲୋମିଟର ଯିବ, 50 କିଲୋମିଟର କଥା ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। କହିଲ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁନ କେମିତି? ମୁଁ କିଣିଲି, ତାଙ୍କେ ପଇସା ଦେଲେ, ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ହର୍ନ ମାରିଲେ, ମୁଇଁ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ପୁରା ଲଦି ହେଲି, ଆସିଗଲୁ ତ ଆସିଗଲୁ। 15 ଦିନ ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଇଁ କହିଛି ମତେ ହାର ନ କିଣିଦେବା ଯାଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ହାରିଲେ ହାରୁ ସିନା ମତେ ହାର ମିଳୁ ବୋଲା। କି ଅବସ୍ଥା ଏଟା? ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଅଛି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀର ପରିସ୍ଥିତିକି ଦେଖି ଆପଣ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଉପାର୍ଜନ ନାହିଁ, ସେ କମାଉ ନାହାନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ଠିକ ଅଛି, ସୁନା ବନ୍ଧା ଅଛି, ପରେ ମୁକାଳେଇବା। ଭଲ ଥିଲେ କେବେ ଗାଡି କିଣିବା? ପୁରୁଣା ଗାଡି ଏଟା ପୁଣି ଗାଡି, ଏଟା ଗୋଟେ ଗାଡି, ଏଟା ଗୋଟେ ଗାଡି, ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଗାଡିରେ ବସିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ କଣ କରିବ? ଗାଡି ଏ ଟିଭି କି ମୋ ଇଡକିଟା ଗୋଟେ ଇଡକିଟା, ମୁସା ପିଲା ଭଳିଆ ଟିଭି। ଟିଭି ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଘର ଟିଭି ବୋଲେ ଟିଭି।
ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ। କୋଉଠୁ ଆଣିବ ସେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଚାହିଁବ, ସେ ହନନିଆ ସଫିରା ପରିବାର ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ, ସଫିରା ଭଳିଆ ବି ହେଇପାରିବ, ସେ ଇସାବେଲ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ସେ ସୁନେମିଆ ଭଳିଆ ବି ହେଇପାରିବ, ଅବିଗଲ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ପରିବାର ଯେମିତି ହେଲା ପ୍ରଭୁ, ଆଗକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗର ସେଇ ପଦଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ହିତୋପଦେଶ 31:30। ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଜନକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ଯେ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରଶଂସିତ। କଣ ପ୍ରଶଂସିତା ସ୍ତ୍ରୀ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ବିଷୟ କହୁଥିଲି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯେ ପରିବାରର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେ କର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅନ୍ୟକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ, ଈଶ୍ୱରୀୟ କଥାରେ ମୁଖ ଖୋଲୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ପୋଷାକ ପରିଧାନରେ ସାବଧାନ ହେଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆଉ ପୁରୁଷ ଉପରେ ବା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରକାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଶେଷ କଥା ହଉଛି ପ୍ରଶଂସିତା ସ୍ତ୍ରୀ। ଲାବଣ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଡ କଥା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକଟି ଏଇ 8ଟା ଗୁଣ ଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇ 8ଟି ଗୁଣ ଥିବ। ଏଇ 8ଟି ଗୁଣ ଥିଲେ ଶେଷରେ କଣ ହବ, ସେ ପ୍ରଶଂସିତା ହେବ। ଆପଣ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, 28-29 ପଢନ୍ତୁ। ହଁ, କଣ ବୋଲି କହିବେ, ତାର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଉଠି ତାହାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ତାକୁ। ଏବେ ନହେଲେ ବି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସକାଳରେ ବି କହିବେ, ମୋର ମା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଟା ହେଇଛି, ମୋର ମା ମତେ କଣ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଣିଛି, ମୋର ମା। ସେ କଣ ହବ, ସେ ପୁଣି ହଁ ପଢନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସା କରେ। କଣ କରେ, ତାର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଉଠି ତାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତା ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତା ଉପରେ ଏପରି ପ୍ରଶଂସା କରେ। ତାପରେ ଅନେକ କନ୍ୟା ଗୁଣ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଅଟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟ। ଏଇ 8ଟି ବିଷୟ କଣ କରେ, ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଥାଏ। ଲାବଣ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏଇ 8 ବିଷୟ କଣ କରେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଥାଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଥାଏ। ଆପଣ କେତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ବଡ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ କେତେ ଧନୀ କରିଛନ୍ତି ବଡ କଥା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବେଳେ ବେଳେ ଛୋଟିଆ ଘରେ ଥିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ମେଢ ଘର ବାନ୍ଧିକରି ରାତିରେ ଝଗଡା ହଉଥିବେ, ଲାଇଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଝଗଡା ହଉଥିବେ, କାଳିକେ ଦେଖିଦେବେ ବୋଲିକରି। ଶୋଇଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁନ୍ଦା ମରାମରି ହଉଥିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ, ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି, ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରେ। ଏଇ 8 ବିଷୟ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରେ। ତାପରେ 31 ପଦ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ହଁ କଣ ହୁଏ, ସେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛି, ସେ କର୍ମ କଣ ହବ, ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ଅପମାନ ହବ ନାହିଁ, ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଶଂସାର କାରଣ ହେବ ତାର କର୍ମ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ 2ଟି ଅଧିବେଶନରେ 8 ବିଷୟ ରଖିଲି। ଏ 8 ବିଷୟ କଣ କରେ, ତାକୁ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ, ଗାଁରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସମାଜରେ କଣ କରେ, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଏ। କହିବେ ସେ ଭଉଣୀ ମାତ୍ର ଭଉଣୀ, ସେ ମା ପରି ମା ନାହିଁ, ସେ ଝିଅ ପରି ଝିଅ ନାହିଁ। ଏତେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରା ଏତେ ଅଭାବରେ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବି ପରିବାରକୁ ଚଳେଇଲା। ଦେଖ, ଅଳ୍ପ ଲୁଗାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଗଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗଲେ, କେତେ ଅଭାବ ଦେଇ ଗଲେ, ମୁଁ ହେଲେ ପାରିନଥାନ୍ତି, ସେ ସମ୍ଭାଳି ଦେଲା। କାହିଁକି, ତାର କର୍ମ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମା ମାନେ ଏଇ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ ସଭାରେ
প্রত্যেক প্রার্থনা করিবা। প্রভু আমাকে অনুগ্রহ করন্তু এ 8 গোটি বিষয় আমার জীবনে भी परिलक्षित हेबा दरकार। समस्ते चक्षु बंद करिबा। मु पदे प्रार्थना करिबा पई चाहे आपण मानक पई पदे प्रार्थना करिबा पई चाहे आपण आत्म समीक्षा करନ୍ତୁ। पुणी थरे जीवन को सजाड़िबा पई, पुणी थरे परिवार को सजाड़िबा पई, पुणी थरे परिवार रो जत्न नेबा पई प्रभु आपण को अनुग्रह करন্তু। एई 8 गोटी विषय देखा जिबा दरकार। गोटे प्रशंसिता महिला, गोटे प्रशंसिता नारी, गोटे प्रशंसिता स्त्री रो जीवन रे ए 8 गोटी विषय थाए। कौन? से परिवार प्रति समर्पित अटे। प्रार्थना करন্তু, प्रभु मते दया करो प्रभु, मोर परिवार रो जत्न नेबा पई, मोर परिवार रो तत्वावधान करिबा पई, मोर परिवार पई मनोयोगी हेबा पई मते सहाय्य करो। आपन को परिवार ही आपन को रटे। एते बड़ दुनिया रे आपन को परिवार ही आपन को रटे। परिवार पई मनोयोगी होंतु। आपन जो कार्य करूछंती आनंदर सहित करନ୍ତୁ। आगामी समय रे काहाकू को काम देबार अछि ताकू से काम देबे। मुख खोलिला बेलकू ईश्वरीय कथा, याडू साडू कथा नहीं, भाभी चिंती कथा कहिबे। प्रभु आपन को अनुग्रह करନ୍ତୁ। आज एठी प्रार्थना करिबा समय रे आमे समस्ते प्रभु को मुख अन्वेषण करिबा आ कहिबा प्रभु मते दया करि सहायता कर। से सदा प्रभु को ठारे निर्भर रखे, प्रभु को ठारे निर्भर रखे। ओ मोर भौणी माने कौन विषय विचलित होंतु नहीं, प्रभु को ठारे निर्भर रखिबे। आपण सुरक्षित रहिबे, शांति रे रहिबे, सफल हेबे, दया बेष्टन करिवो, आपण सतेज हेबे।